सुबल महागुड़ उर्फ सुबल सिंह तार बाप अमलू गोटे महिषी बल था। महागुड़ हरिशपुर बण भितर सब बेले थाए, घर को आसेनी। शीत वर्षा खरा सबू ता पाखे सामान। आ वर्षा दिनटा तार बड़ आनंदर दिन। चरा ढेर मिले आ महिषी गुड़ाक बड़ दुधियाड़ी। तालपत्र टोपरटे मुंडे दे चित्ते उंचा बाउंश ठेंगाटे कांधरे पकई दिन जाक महिषी पछरे धाई थाए। कहीं आंठुए कहीं अंटे पानी, देह जाक कादुआ लटपट। एटा हूँ तार भारी आनंद। महागुड़र आउ दिने घर दरकार हुए ना। रंधा बड़ लगे वर्षा दिने गोटे पला दरकार। केतेटा डाल पोती ताऊपर बिड़ा केते बेणदास पकई गोटे पला तैयारी करे। पलाटा निहाती नुआण। बसी बसी भितर को जाए, बसी बसी भात रांधे। ठिया हेले पला मुंडे बाजिब। पला चारिपाखे पाड़ भी न थाए, कारण रात पला भितर शोले काले केन्दुआ आसी महिषी बाछुरी घिनी जीव देखा ना। रात पला भितर डेम्पे उंचा कठौ गुड़ाक मुंड तले दे मुह ढांकी शोई पड़े। बास मुहठारे पानी न पड़े है। ता चारिपाखे महिषी छुआ गुड़ा गोड़े दौड़ी लगे खटाई पकाए। वर्षा हेले महिषी छुआर मैला मूत धोई आसी पला भितर लहड़ी खेलुए। महागुड़ तारी भितर चेंग मछ पर लटपट होता है। महिषी गुड़ाक बसा चारिपाखे बण आड़ को मुह कर शोई था। राति 3 पहर हेले महिषी गुड़ाक उठी बण को चरिया जाती। आ सेते बेलू महागुड़ उठी जाए। बण भितर महिषी गोटाए नाक सेटिका देले बाघ आसी बोली महागुड़ जानीपे। जितेबाला महाकूड़ कुआड़ा पकाए से बाघ भी छाड़ी पलांती। बाघ गुड़ाक महाकूड़र डाक बारी पारती। बन में जमी कुकुड़ा गुड़ाक डाक मारे महिषी पुल बस को नेउटी आसती। से महाकूड़ क्षीर धुई पकाए। दिन घड़िक सरिकी महाकूड़ाणी 5 सेर अकांडिया बरगड़ा चाउल आ धुआपत्र बिड़े धरी गोठे हाजर। बास यहीटा हूँ महाकूड़र तेतिकी मात्र दिनिक खाद्य। सकाळु पिठाटे खाई सारापर निरुता महिषी दूध पी दिए। दिन 2 पहर बेलू 250 चाउल चाउल टिके फुटाफुटी कर दिए। बण जदि किसी कांकड़ डंक मटका फुटुकड़ी मिले ताको से चाउल पकई दे खाई दिए। तरकार भी सूचना न थाए। आ महागुड़ाणी चाउल पिठा तितिकी दे घर दुख सुख गाँव हालचाल बंधुबार खबर कही नीति दूध कलसीटा मुंडे मुंडे घर को पलि आसे। खरा दिने महाकूड़ को किसी हरबर पड़िया हुए। बणरे पानी नाई। एणे महिषी गुड़ाक 2 पहर जाए जलजंतु पर कादुरे बुड़ी थे। बास खाली नाक देखा जाए। कौन करेंगे? बणरू बाहरी पाटकूल आसी पड़ती। सेठी आउ पानी चोर अभाव न थाए। महाकूड़ से रोषेईबास करे। आ शोया पाखे 2-3 गदा महिषी गोबर घसी भी जल दिए। से पाटकूल पानी काली काली जो डेंगा डेंगा मशा से संभाली पारे। बेसी मशा हेले महाकूड़ कौन करे जानी? पाट भितर हांडिए पंख आनी गोड़ आंगुल ठारू अंटा जाए लेपी दिए। मशा बेसी खाइले डाक पकाए, आलो मालती, आलो सूत्री, आलो काली। आ महिषी गुड़ाक महाकूड़र कथा बुझती। दूरे थे पाखक आसती। ओडिया महिषी बेकर काठ गंडी बंधा थाए। फासा फंदा डालुआ बिल पड़े धाई जाए बाड़े आने। वर्षे कौन है ना नहीं अचानक कहीं ठाकुराणी आसी पलरे पशिगला। दिन 12टा भितर 2.5 बुड़िया पलटा एका बेले फटार उठ। महाकूड़र तो अंटा बसीगला। गाल हाथ दे बसता है। महाकूड़ाणी आसी कहले, किरे महाकूड़ तेमती कहीं बसचु? अंटा बसीगला। एत भावुच कि जा हबार है मो भाई गोठरू बुंदा बारिक गोठरू दूध काढ़िया लगे दे बेपार। ठाकुराणी दाड़ बाहुड़ा पिला पचिका जो 2 खंड लांगुड़ थिला ताकू बिकी पकाई जमीदार चालीपर सेट है। एडे बड़ चाकरी हेबारु महाकूड़ाणी तो बहुत खुशी। गाँव में तक सेठाणी न कहले भारी कली करे। थरकर कथा शीत दिनिया पुलिस साहेब मकरामपुर फांडी तर करने जाते। फांडी पाख तोटारे डेरा पड़ी थाए। डेरा पाख को अधवर्ष दूर पटा। साहेब को नजर जेमती पड़गला बंधुक कांधे नहीं शिकार को बाहरले। पछरे 4 जन कनेस्टेबल आउ 8-10 जन चौकीदार। मुंडे लाल कला हलदिया छिंडा पाग खंडे खंडे गुड़े दे बाउंश टेंगा हाथ में धरी धाई। साहेब पाटकूल पहुंची जमी बंधुकटा दम कर आवाज कले। हजार हजार चढ़ई के कटरे आकाश उड़ी चलिए। बहुत हुए से तलू को विचार करते
କାଳେ ଦେଖା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ଧଳା ମଣିଷ ପରି ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ବି କହୁଛୁ କେଙ୍କଟର। ଯୋଡ଼ାଏ କାକତୁଆରେ ଚିଟା ବାଜି ଟେଣା ଓ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଠା ନ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଦେଇ ପାଟ ମଝିରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଯାଉଛି କିଏ? ସାହେବ ତ ସମସ୍ତ ମୁହଁକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଟ ମଝିଟା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଯୋଡ଼ାଏ ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଶୁଣାଯାଇଛି। କନେଷ୍ଟବଳମାନଙ୍କ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଭିଜିଯିବ। ଚୌକିଆ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଗାଉଁଳିଆ, ପହଁରା ଜାଣନ୍ତିନି। ଅସଲ କଥାଟା ହେଉଛି କାହାରି ମନକୁ ଭରସା ନାହିଁ। କିଏ ଯିବ? କେହି ନ ଗଲେ ସାହେବ ଜୋରିମାନା କରିବେ, ଚାକିରି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଏ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ଯିବ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? କୁହା ନାହିଁ ବୋଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା, ହୁଡ଼ ହୁଡ଼ କରି ପାଣି ବି ଜଣେ ପଶିଗଲା। ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ କାକ ଦୁଇଟାକୁ ଆଣି ସାହେବ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସାହେବ ତ ମହା ଖୁସି। ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ 3 ଥର ନେଲେ। ପଞ୍ଚ ହତା ମର୍ଦ, ବାହୁ ଯୋଡ଼ାକ ଗୋଲ ଗୋଲ ମୋଟା ମୋଟା, 2 ହାତରେ ଚେକା ପାଇବନି। ମୁଠୁଣିଏ ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଚକା ମୁହଁ, ଚଉଡ଼ା ନାକ, ଜଙ୍ଘ ଗୁଡ଼ାକ ସଳକ ମୋଟା ଶାଳ ଗଜ ପରି। ସାହେବ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ତୁମ କ'ଣ ମଣିମା, ମୁଁ ଜମିଦାର ପଲର ସୁବଳ ସେଠ। ସାହେବ କହିଲେ, ତୁ କନେଷ୍ଟବଳ ନକରି କରେଗା? ସେଠି ଟିକେ ଗୁମ୍ ମାର ରହିଲା। ଟିକେ ପରେ କହିଲା, ମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ନ ବୁଝି କହିପାରୁନାହିଁ। ସାହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜମିଦାର ଇଂରେଜ ପଢ଼ୁଆ ବୋଲି ଚୌକିଦାର ମୁହଁକୁ ଜଣାଥିଲା। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ସେ ପାସବୁକ୍ ଖଣ୍ଡକରେ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ କାଗଜରେ ଇଂରେଜୀ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ସେ ମହାକୁଡ଼ର କଥା ସାହେବକୁ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖେଇଦେଲେ। ସାର୍, ଦିସ୍ ଗୋଲା ମହାକୁର ସେଜ୍ ହି ଆସ୍କ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଇଫ୍ ସି ସେଜ୍ ହି ୱିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଲ। ସାହେବ ମନେ ମଧ୍ୟରେ ହସିଲେ। ଅସଲ କଥା ବୁଝି ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ପକେଟରୁ ନୋଟବୁକ୍ ବାହାର କରି ଲେଖିଲେ, ସୁବଳ ସିଂ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଟୁ ବି ଏ କନଷ୍ଟେବଲ। ହି ସିମ୍ସ ଟୁ ବି ଏ କ୍ଲେଭର ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ନୋଜ୍ ହାଉ ଟୁ ଶୋ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫେୟାର ସେକ୍ସ। ହୁକୁମ ଦେଲେ, ତୁମ କଲ ଫଜର ଡରା କେ ପାସ୍ ହାଜର ହୋ। ସୁବଳ ସିଂ ସାହେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି। ସାହେବ ତ ଭାରି ଶିକାର ପ୍ରିୟ। ଶିକାର ସରଞ୍ଜାମ ତା ଜିମା ଥିଲା। ସୁବଳ ସିଂ ନଥିଲେ ସାହେବ ଶିକାରକୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁବଳ ଉପରେ ସାହେବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖି ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ତାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାର ଦରମା ମାସକୁ 9 ଟଙ୍କା। ତା ଛଡ଼ା ଉପରେ 2-4 ପଇସା ବେଶ ରୋଜଗାର ହୁଏ। ହେଲେ ସବୁ ଦେବକେ ହିସାବ କରିନିଏ। ବେଳେବେଳେ ସିଂହର ଟଙ୍କେ ମସେ ବେଜାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧରା ପଇଲେ ଦେବକୀ ଖପା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଗାଳି ଦିଏ, ଆରେ କାଟଖିଆ, ତୁ ତ ଟଙ୍କା ଏକରକମ ବୁଡ଼ାଇବୁ, ପର ଘରେ ଗୋଲାମ କରୁଛୁ କିଆ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମହାକୁଡ଼ ସିଂ ହେଲାରୁ ଦେବକୀର ନାମ ହେଲାଣି ସିଂହାଣୀ। ସେ ଆପେ ଗାଁ ଯାକ ଏଇ ନାମ କହି ଆସିଲା। ସିଂହଙ୍କର 2-3 ବର୍ଷ ଚାକିରି ବାଦ ପରେ ପୁଲିସ ସାହେବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ମିଶି ଡୋମାପଡ଼ା ବଣକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଆକୁ ଯେମିତି ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଆଟା ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ ଲଗା ଭିତରେ ପଶି ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ଘାଇଲା ବାଘ ଆଉ ଧଇଲା ଜମ ଏକା କଥା। ପୁଲିସ ସାହେବ ସୁବଳ ସିଂ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସିଂହେ ଉଁଚୁ କିଛି ନାହିଁ, ପଶିଲେ ବଣରେ। ସିଂହେ ସେଇ ମଇଁଷି ମଳା ଠେଙ୍ଗାଟା ଆଜି ଯାଏଁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବାଘ ମୁଣ୍ଡରେ 4 ପାହାର କଷି ଦେଇ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଗଦ 20 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଆଉ ଟଙ୍କା 15 ଦରମାର ଜମାଦାରୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଂହକୁ କାହୁଁ ଗୋଟାଏ କାଳ ଜ୍ୱର ଆସି ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଜ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ନିପାତ ଆଉ ଦିନ 3ଟାରେ ଶେଷ। ଏଣେ ସିଂହାଣୀଙ୍କର ଦେହରେ ଯେମିତିକା ବଳ, ମନରେ ବି ସେମିତିକା ସାହସ। ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ି ହଟିବାର ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ସିଂହାଣୀ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସମାନ। ବିଧାତା ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଚକରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହାଣୀ ଉଚ୍ଚରେ ଅଧଚୌକେ ବେଶୀ ହେବେ। ସିଂହାଣୀ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବହୁତ ବି ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଧବା ଦିନ ଦେହରୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ପକାଇଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପରଦିନ ପୁଣି ହାତ ଗଣ୍ଠିରୁ କହୁଣି ଯାଏ 10 ପଇସାର ପିତ୍ତଳ ବାହି ବଳା 2 ହାତରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ନାକରେ ତୋଲାଏ ଓଜନର ସୁନାଗୁଣା ଚେପାଟା ବିଶାଳ ନାକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ବେକରେ 10 ଗଣ୍ଡା ଗୋଡ଼ ଲଗା ଟଙ୍କାମାଳ ନାଇଁ ଯାଏ ଲମ୍ବି ପଡ଼ିଥାଏ। 2 ହାତରେ 2 ପୁଞ୍ଜା ଗେଣ୍ଡା ପରି ଛାପା ମୁଦି। ସିଂହାଣୀଙ୍କ ସାହସ ବି ଉଣା ନୁହଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଛାଟିଆ ଘର, ଛୁଆଟା ଧରି ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଂହାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଢେର ଟଙ୍କା, ଏକଥା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଦିନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ 3 ଜଣ ଚୋର ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସିଂହାଣୀ ଶୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ହାଉଳି ଖାଇ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ 4 ହାତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯୋଡ଼ା ଚୋର ତ ପଳେଇଗଲେ, ଗୋଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଗାଈ ପଘାରେ ଘର ମଝିରେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଏ ଚୋରଟା କିଏ? ମଲା ମଲା, ଏ ତ ଗାଁ ଚୌକିଆ ବାଉରୀ ଝପଟ ସିଂ। ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଚୋରକୁ ଚଲାଣ ଦେବେ। ସିଂହାଣୀ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚଲାଣ ଦେବି। 2 ଗାଲରେ କଷି ଲଗାଇଥିଲା 2 ଚାପୁଡ଼ା। ଓଉ ଫୋଡ଼ା ପରି ଗାଲ ଫୁଲିଗଲା।
ଆଉ ସେ 15 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରି ନାହିଁ, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଂହେ ବିଯୋଗ ବେଳକୁ ପୁଅ ଅନନ୍ତାର ହୋଇଥିଲା 4 ବର୍ଷ। ବୟସ ଟଳା ବେଳେ ପୁଅଟିଏ ହେବାରୁ କୋଟି ନିଧି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅଟିର ଆକାର ବାପ ମା ପରି, ସେହିପରି ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ। ସିଂହାଣୀ ସଞ୍ଜ ବେଳେ କାମ ପାଣ୍ଡି ସାରି ପୁଅଟିକୁ ଘଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଧରି ଗେଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ହାତୁଣୀ କୂଳରେ ହାତୀ ପିଲାଟି ଝୁଲିଲା ପରି ଲାଗେ। ରୋଜ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଅକୁ ତେଲ ହଳଦୀ ଟିକିଏ ମାଖି ଦେଇ କାଠ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସାନ ଜଟ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଘଡ଼ିଏ ଯାଇ ପୁଅ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ, ତା ବାଦେ ଆପେ ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ କୁହେ, ମା ଡାଆଣି ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ପୁଅ ମୁଁ ଚାହିଁଛି। ତା ବାଦେ ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ଟିକେ ମାଟି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା କରିଦିଏ, ଆଉ ଜଟ ଉପରେ ଟିକେ ଗୋବର ଲଗାଇ ଦିଏ। ଗାଁରେ କେତେ ରକମ ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି, କାହାର ନଜର କେମିତି ପୁଅର ହାଇରା କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ବେଗାରେ ଖଣ୍ଡେ ଘୁଷୁରୀ ଥମଣି ଗୋଟା ତମ୍ବା ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ମହାଦେବ ବେଲପତ୍ରୀ ଦିକଡ଼ା କାଣି କଉଡ଼ି ମୂଳିମୂଳିକା ହାର କରି ପୁଅ ବେକରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। 12 ଲୋକର ନଜର କଟିଯିବ ବୋଲି ଆପଣା ଗୋଡ଼ରୁ ଟିକେ ଧୂଳି ନେଇ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଲଗାଇ ଦିଏ। ରାତିରେ ସେରେ ଚାଉଳର ଗୋଟେ ପୋଡ଼ପିଠା ବି କରିଥାଏ, ସେଟା ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇ ଦହି ମୁହାଁଇ ବସେ। ତା ବାଦେ ପସରା ଉପରେ 2-3ଟା କଳସୀରେ ଚଲା ପୁରାଇ ଗାଁକୁ ଦହି ବିକି ଯାଏ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପସରାରେ 2 ପସରା 3 କଳସ ଦହି, ତାକୁ ନ ଧରି 2 ଭାଗ ଝୁଲାଇ ଗାଁରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଏ ଲୋକ କହନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ସିଂହାଣୀର ଢେର ନାମ, ଦେବକୀ ଗୌରୁଣୀ, ମହାକୁରାଣୀ, ତାଡ଼କା ଅସୁରୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ହେଲେ ସିଂହାଣୀର ଅଜଣାରେ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଂହାଣୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଏ। ଦହି କିଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ 2-4 ଥର ସିଂହାଣୀ ସିଂହାଣୀ ଡାକିଲେ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇ 2-4 ସଢ଼େଇ ଦହି ବୋଲା ଲାଭ ବୋଲି ଦେଇଦିଏ। ସୁବଳ ସିଂ ବିଯୋଗ ବେଳେ ଅନନ୍ତର 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଦିନ କିଛି କାହାରେ ଲାଗି ବସି ରହେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେଲାଣି 10 ବର୍ଷର। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ 20 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସିଂହାଣୀ ଦହି ବିକି ଆସି ମୋଟା ବରଗଡ଼ା ଚାଉଳ 500ର ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦିଏ। ସୁବଳ ସିଂର ଯେଉଁ ଫର୍ମାସି ପିତଳ ବାସନଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ 300ର ଅନ୍ଦାଜ କଡ଼ଫୁଟା ପେଜ ଅନ୍ନ ସେଇ ପତଳାରେ ଢାଳି ପୁଅ ପାଖରେ ପରସି ଦିଏ। ଅନନ୍ତାର ବି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ହେଲେ ମା ମନ, ଚୋପା ମିଶା ବିରି ଡାଲି କଂସାଏ ନହେଲେ ଶାଗ ମଶାଡ଼ି ସିଝା ସିଝି କରି ପୁଅ ପାଖରେ ଦେଇ। ସିଂହାଣୀ ପୁଅ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗାଈ ବାନ୍ଧିଛି, ଦିନକୁ 4 ସେର ଦୁଧ ଦିଏ। ଅନନ୍ତା ଭାତ ଖାଇସାରି କଞ୍ଚା ଦୁଧ ତକ ପିଇ ଦିଏ। ଏବେ ସିଂହାଣୀ କିଛି ପୁଅ ଲାଗି ହରବରରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଅସହୁଣୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଅନନ୍ତକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ମୋ ବାଡ଼ିରୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଗଲା, ତ କିଏ କହିଲା ମକା ଭାଙ୍ଗି ନେଇଗଲା, କିଏ କହିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସିଂହାଣୀ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ। ସିଂହାଣୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁହାରିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗେ, ହେଲେ ପୁଅକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ସିନା ସିଂହାଣୀ ଦହି ବିକି ଗାଁରୁ ଆସୁଥିଲା, ବାଟରେ ଦେଖିଲା ବଡ଼ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି ଅବଧାନେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ଆସିଲା, କିଏ ଚାଟଶାଳୀରେ ଅନନ୍ତକୁ ବସାଇ ଦେଲେ ପାଠ ବି ହବ, ଆଉ ସେ ଗାଁ ବି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସିଏ ଅବଧାନ ପାଖରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଅବଧାନେ ଅନନ୍ତକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ଚାଟଶାଳୀରେ ବସିଗଲା। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଏକଲା ମାଆକୁ ଡରେ, ଆଉ ମା କଥା ମାନେ। ଅବଧାନେ ଭୂଇଁରେ ଅ ଆ ଲେଖିଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଖଡ଼ି ମଡ଼ାକୁ କହିଲେ। ତଳେ ହାତ ବୁଲୁଛି, ହେଲେ ଉପରେ ବଉଳ ଗଛରେ କୋଉଠି କୋଳି ଅଛି, କୋଳି ପାଚି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ନଜର ପଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଚୁପ୍ କରି ଚଢ଼ି ଯାଇ କୋଳି ଆଣି ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇ ଲେଖିବାକୁ ବସିଯାଏ। ତାର ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ଭାରି ଅଭ୍ୟାସ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଙ୍ଗଡ଼ ଧରି ତଳକୁ କଚାଡ଼ି ଦିଏ। ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣେ କେତେଟା ଦିନରେ ଅବଦାନ ବି ଅଥୟ ହେଇଗଲେଣି। ତାହା ଡରରେ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଅବଦାନ ପଛ ଗଲେ ପୁରା ଚାଟଶାଳୀରେ ଭାରି ଗୋଟା ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଏ। କେଉଁ ପିଲାକୁ ପେଲି ଦେଲା, କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାଇଲା, କାହାର ଗୋଡ଼ ଟାଣି ଧରିଲା, କାହାକୁ କଚାଡ଼ି ପକାଇଲା, ଆଉ ପିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେ କାହାରିକୁ ବାଡ଼ାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡରରେ ବାଡ଼ଉଛି କିଏ? ଅବଦାନେ ପହିଲେ ପହିଲେ ସିଂହାଣୀର ଡର। ଆଉ ସେ ଦହି ବିକି ସାରି ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ଅବଦାନଙ୍କ କଂସାରେ 4 ସଢ଼େଇ ଚଲା ଢାଳି ଦେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଲୋଭରେ ଅନ୍ତେକୁ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ମଣିଷ ଡର ଆଉ ଲୋଭରେ ଢେର କାର୍ଯ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରୁହେ। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଧରିଲେ ବେତ। ପହିଲେ 2 ପାହାର 4 ପାହାର 6 ପାହାର ପଟାପଟ କରି ପିଟିଲେ। ହେଲେ ଅନନ୍ତର ସେତିକି ଅନେଇବାକୁ ନାହିଁ। ଅବଦାନ ପିଟିଲା ବେଳେ ବଉଳ କୋଳିକୁ ଠିକ୍ ଅନେଇଥାଏ। କୋଉ ଦିନ ମାଡ଼ ଜାଗାଟା ଆଉଁସି ଦିଏ। ପିଲାମାନେ ଥଟ୍ଟାରେ କହନ୍ତି ମହାଦେବର ବେଲପତ୍ରୀ ଅଣା, ଆଉ ଅନନ୍ତର ମାଡ଼ର ଅଣା ନାହିଁ। ଚାଟଶାଳୀରେ ଏତେ ଯେ ମାଡ଼, ତା ମା କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏରକମ 4 ମାସ ଗଲା, 5 ମାସ ଗଲା। ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷରଟା ଲେଖି ସାରି ଆ ମଡ଼ଉଛି। ଏତେବେଳେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବେତ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ଅବଧାନେ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ତାକୁ ବାହାର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚଲା ମନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେ ଦିନେ ଅବଧାନେ ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବେତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ 2-4 ଖଣ୍ଡ ବିଛୁଆତି ଛଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଗୋଡ଼ରୁ ହାତରେ ପିଠିରେ 10 ଗୋଡ଼ାଏ ପାହାର ବସିଦେଲେ। ସେଦିନ ଅନନ୍ତକୁ ଟିକେ ବାଧିଲା, ହେଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଉ ଚାଟଟୋକାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ଥଳା ମହାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତା ଆର ଦିନ ଅନନ୍ତ ଏକାଦିନ ବସି ଅକ୍ଷର ମଡ଼ାଉଥିଲା, କାହାକୁ ଅନେଇନି, ଭାରି ଭଲ ପିଲା ଭଳି। ଅବଧାନ ଟେରି ଟେରି ତାକୁ 2-4 ଥର ଆଣିଲେଣି। ଭାରି ଖୁସି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଥିଲା, ଆଗରୁ କାହିଁ ନ କଲି। ଦିନ ବର୍ଗ ସମୟରେ ଅବଧାନକୁ ପଦା ଆଡ଼େ ତଲବ ହେଲା। ଡାକିଦେଲେ, ଆରେ ନିଆଁ ଆଣରେ, ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଆଣ କରେ, ନୋଟା ଆଣରେ। କିଛି ପିଲାମାନେ ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଅବଧାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ଅବଧାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷା, ପାଇଟି ଲୁଗା କଚା, ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲେ ପାଠ ଆସେ। ଅବଧାନ ପେକାଟିଏ ଭଲ କରି ମୋଡ଼ିଲେ। ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଲଗେଇ ଦେଇ 2 ଥର କଳ ଫୁଡ଼ିଲେ। ଫୁ କରି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଏବେ ମୁକୁନ୍ଦା, ଧୂଆଁ ଲାଗୁନି ଯେ। ମୁକୁନ୍ଦା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅବଧାନେ, ବାବା ତ କାଲି ହାଟରୁ ଏଇ ଧୂଆଁ ଆଣିଛି। ଅବଧାନେ, ବେବିନ୍ଦିଆ, ବାପା କଟକରୁ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରୀୟ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଆଣିଲୁନି ତ। ହଁ ବିନୋଦ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅବଧାନେ, ମା ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି, ମୋ ହାତ ପାଇଲାନି। ଅବଧାନେ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଛିଆ ଉଗାଡ଼ି ପକେଇବୁ, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶିକାର ଧୂଆଁ ପତ୍ର କାଢ଼ିବୁ। ସେଥିରୁ 2-4 ଖଣ୍ଡ କାଢ଼ି ନେଇକିନା ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଶିକାର ଥୋଇଦେବୁ। ଖବରଦାର ବେଶୀ ଆଣିବୁନି, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ଅନେଇଥାଏ ବେତକୁ। ଅବଧାନେ ପୁଣି ଥର ଅନନ୍ତକୁ ଅନେଇଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ସ୍ଥିରରେ ବସି ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ଅକ୍ଷର ବୁଲଉଛି। ଅବଧାନଙ୍କ ଭାରି ଦୟା ହେଲା। କ'ଣ ଡାକିଲେ, ଆରେ ବାପୁ ଅନ୍ତୁ, ଢାଳ ଟିକେ ନେଇ ପାଣି ଆଣ ତ। ଅନନ୍ତ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଢାଳଟେ ନେଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଅବଧାନ ବସି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତୁ ଆସିଲାନି, ବଡ଼ ମଠେ କଲା। ଅବଧାନ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। 2-3 ଥର ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଲେଣି। ତାପରେ ସେଠୁ ଉଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁଠ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲେ। ଅନନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୁଚି ଅବଧାନକୁ ଅନଉଥିଲା, ଆସିଲା ନାହିଁ। ଅବଧାନ ଉପରେ ଯେମିତି ତାର ନଜର ପଡ଼ିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅବଧାନଙ୍କ ହାତକୁ ଢାଳଟାକୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇଥିଲା ଯେମିତି ଢାଳର ପାଣିକୁ ଅବଧାନଙ୍କର ନଜର ନ ପଡ଼େ। ଅବଧାନ ଢାଳକୁ ଧରି ଡାହାଣ ହାତରେ ପିକାଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଗହଳ ବିଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇନି ଅବଧାନ ତଳ ବିଲରୁ 4 ହାତ ଚିଲିକି ରଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଲୋଟା ହାତରେ ନାହିଁ, ଗୁଆ ଖଣ୍ଡିକୁ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧଲଙ୍ଗଳା ଓ ଚିଲେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ରେ ଅଳ ପଇସାରେ, ସର୍ବନାଶିଆ ଅନନ୍ତରେ, ମାରି ପକାଇଲାରେ। ଯେମିତି ଚାଟଶାଳୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଧଇଲେ ବେତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅନନ୍ତ। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଅବଧାନ ଚାଟଶାଳୀର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଣି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଧାଇଁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ମାଠିଆଏ କଂସାଏ ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ସେ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇ ପକାଇ ଯେମିତି କୁଳୁଗୁଞ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, କଂସା ଖଣ୍ଡ 5 ହାତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ବୋପାଲୋ, ଆଉ ରଡ଼ି ମାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖଁ ଖଁ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଭାରି ଫୁଲିଗଲାଣି, ଆଖି ଭୋତା ଫୁଲି ଯାଇ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଖିକି ଦିଶୁନି। ଗାଁ ଲୋକେ ଉଜଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଅବଧାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଶୀତ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ପାଣିକୁ ଛାଣି ପାଏ ଖସତଲା ଅବଧାନଙ୍କ ଦେହ ଯାକ ଘଷିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା, ହେଲେ ମୁହଁ ଆଟିକା ପରି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଭଲ କରି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଧାନ ଜଣାଇଲେ, ଭାରି ଭୋକ, ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଁର ଲୋକେ ଅଧସରଟା ଗରମ ଦୁଧ ଆଣିଦେଲେ। ଢୋକେ ଢୋକେ କରି ପିଇଲେ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଜମା ହେଲେ। ପୁରୁଣା 5 ଜଣ ଲୋକ ବସି ତନୟ କରିବା ବସିଗଲେ। କଥା କ'ଣ ଅବଧାନ, କେମିତି ହେଲା ଏମିତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅବଧାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହାର ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତର କାମ। ସାଫ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କି ଅବଧାନ ଯେ ବିଛୁଆତି ଛଡ଼ରେ ପିଟିଥିଲେ ତା ମନରେ ଥିଲା ରାଗ। ଆଉ ସକାଳେ ଅବଧାନ ଯେମିତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ସେ ପାଣିରେ ଅଠାଳିଆ କାଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଅଡ଼ି ବଣ ଭିତରେ ସେ ବାଇଡଙ୍କ ଲତା ମାଡ଼ିଛି। ସେଇଥିରୁ 2 ପୁଞ୍ଜା ଫଳ ଆଣି ଖପରା କାଦରେ ଖଣ୍ଡକରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଧା ମିଶିଦେଲା ଢାଳରେ, ଆଉ ଅଧଗୁଡ଼ାକ ପୋଟଳ କରି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସୁଥିଲା। ଅବଧାନ ଯେମିତି ପଦାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଅବଧାନଙ୍କ ମନ ତ ଥିଲା ରାଗ, ବେତ ଧରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତକୁ ଦେଖିବି। ବାହାରିଲେ ଅନନ୍ତ ଦୁଆରକୁ। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥାନ୍ତି। ରାଗ ବେଳେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ବି ନଥାଏ। ଖଣ୍ଡେ ବାଟରୁ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି, ଲେ ଦେବକି ଗୌଡ଼ଣୀ, ତ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅଳପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସିଂଘାଣୀ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେଣି। ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲେ। ଅବଧାନଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ସେ ମଇଁଷି ମଣା ଠେଙ୍ଗା। ସେ ବି କୁଆଡ଼େ ମାରି ଡାକିଲେ,
ଆରେ ଅଳପେସିଆ ମହାନ୍ତି ଗୁଲାମ, ମୋ ଗିରସ୍ତରା ସାହିବର ଜମିଦାର ମୁଁ ସିଂଘାଣୀ। ମତେ କହିବୁ ଦେବକୁ ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ମୋ କୋଉ କହିବୁ ଅଳପେସିଆ? କିରେ ତତେ କିସ ଲାଗିଲାଣି କି? ସିଂଘାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନାହିଁ, ଢେମ୍ପେ ଢେମ୍ପେ କେତେକେରା କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ବେଳ ଫରଫର ଉଡୁଛି, କାନ୍ଧରେ ଠେଙ୍ଗା। ତାର ସେ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଦେଖି ଅବଧାନଙ୍କର ପିଳେଇ ପାଣି। ଆଉ ସିଂଘାଣୀଙ୍କ ଦେହ ବଳ ଅବଧାନକୁ ଭଲ କରି ଜଣା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା କି ସକାଳ ଓଳିଆ ସିଂଘାଣୀ ଗାଁକୁ ନଈ ବନ୍ଧ ଉପର ବାଟେ ଦହି ବିକି ଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ମାରଣା ସେନଟା ବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ତଡ଼ି ଆସିଲା। ସିଂଘାଣୀ ଗୁମ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଧରିଲେ ଷଣ୍ଢ ସିଂହ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 3 ମାଠିଆ ଘୋଳ, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ସିଂହକୁ ଧରି କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ବନ୍ଧରକୁ ଘେନିଗଲା। ଯେମିତି ପେଲି ଦେଇ ସିଂହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଷଣ୍ଢ ତ ପୁଟୁଳି ପରି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ନଈ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ଷଣ୍ଢ ଛୋଟା ମାରଣା ପରିଆ ହଉଛି। ଏଇଟା ଅବଧାନଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିବା କଥା। ବାଘୁଣୀ ମୃଗକୁ ଗୋଡ଼ିଲା ପରି ଅବଧାନ ସେଇପରି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ି ଝରଝର ରକ୍ତ ବୋହୁଛି। ସିଂଘାଣୀ କାନ୍ଧରେ ଠେଙ୍ଗା, ଭାଲୁଣୀ ପରି ଅବଧାନଙ୍କ ପଛରେ ଧପ୍ ଧପ୍ କରି ଧାଇଁଛି। ଅବଧାନ ଗାଁ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଗଲେ। ସିଂଘାଣୀ ଡାକ ଦେଲା, ଆରେ କାଠକିଆ ମହାନ୍ତି ଗୋଲାମ, ମୋ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚାଇଛୁ ଆଣିଦେ। ଜାଣିଥା, କାଲି ସକାଳେ ପିତ୍ତଳ ବାହିରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଚୁନା କରିବି। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳଠାରୁ ଅବଧାନକୁ ସେ ଗାଁରେ ଆଉ କି ଦେଖିନି। ସମୟ ସତ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଅନ୍ତାର କି ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଅସ୍ଥିର। ତାର ଆଉ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ନାହିଁ। ଖାଲି କାହାରି ବାଡ଼ିରେ ମକା, କାକୁଡ଼ି, କୋଳି, ଆମ୍ବ, ବେଲ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁନରୂପା ପଡ଼ିଥିବ, ଅନେଇବ ବି ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଉତ୍ପାତିଆ ସେପରି ଭୋଲା। ଆଉ ତାକୁ ରଗେଇଲେ ରକ୍ଷା ବି ନାହିଁ। ସେ ଆଗେ ଦୁଶ୍ମନର ଘରର ଖୁମ୍ବ ଆଉ କବାଟ ଭାଙ୍ଗେ। ମା ମନା କରିଛି, କାହାରି ଦେହରେ ହାତ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଣେ ପାକୁଲା ସାକୁଲା କରି ଟେକା ଟେକି କରି ତାକୁ କିଛି କୁହ, ତମ ଗୁଅ କାଢ଼ିବ। କାହାରି ବାଡ଼ି ହଣା ଯାଉଛି, ଅନନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି କହିବ ବାପ ଅନ୍ତୁ ତୁ ନହେଲେ ଗାଁରେ ଚଳିବ, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଧଇଲା କୋଡ଼ି ଆଉ। 4 ଜଣ ମଣିଷ 2 ଯାକ ଦିନକୁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଫୁଟେ ଗହିରିଆ ବାଡ଼ଟାକୁ ତାଟି ପକାଇ ଦେବ। ମୂଲିଆ ମିଳୁନାହିଁ, କାହାର ଘର ଛପର ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଲା ନାହିଁ। ଧଇଲା ଅନନ୍ତକୁ। ତାକୁ ଟିକେ ସାକୁଲ ସାକୁଲ କରି କହିଲେ, ଦିନେ ଲାଗୁ 2 ଦିନ ଲାଗୁ, ଏକଲା ଗୋଟା ଘର ଛା ପକାଇଦେବ। ରାମ ଭଣରା ବାପା ମରି ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ବାଡ଼ିରେ ମରିଛି ବୋଲି ତାକୁ କେହି ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତ ରାତି 6ଟା ବେଳେ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ କହିଲା, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏକଲା ହେଁସ ମିଶା କରି କଡ଼ମଡ଼ାକୁ କାନ୍ଦେଇଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତି, ସେ ସମୟରେ ବି ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅଧକୋଶ ଦୂରରେ ମରଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ବାହାରି ଆଇଲା। ଅନ୍ତ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ କାହାରିକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଫଳ କନ୍ଦ ଲୁଟିପାଟି ଖାଇବ। ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଯାଚ, କାହାଠୁ ନେବନି। ଲଗେଇକିନା ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହାତ ଉଠେଇବନି। ବେନ୍ଦିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଣ ତନ୍ତୀ ମହାଜନ 8-10 ହଜାର ଗଣିଦେବ ଲୋକ। ଲୁଗା କାରବାର କରେ। ଗୋଟା ବଡ଼ ଦୋକାନ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ି ଚୌକିଆ ବୁଲିଗଲାଣି। ମଝି ଖମ୍ବ ଯୋଡ଼ାକ 18 ହାତ, ଭାରି ମୋଟା, ଶାଳ ଗହଳ। 10 ଜଣ ଲୋକ କଷାକଷି କରି ମଝି ଖମ୍ବଟାକୁ ଛିଡ଼ା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ହସି ହସି କହିଲା, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ପାରୁନାହୁଁ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନ୍ତା ହେଲେ ଏକଲା ଖମ୍ବ ଯୋଡ଼ାକ ଉଠାଇ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତା। ସେତିକିବେଳେ ଅନ୍ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିଲା। ବିନ୍ଦିଆ ତନ୍ତୀ ଡାକିଦେଲା, ଆରେ ଅନ୍ତା, ଏ ଯୋଡ଼ାଏ ଖମ୍ବ ଉଠାଇ ଦେ, ତତେ 2 ଟଙ୍କା ଖଜାଖିଆ ଦେବି। ଆଉ ଯାଏ କାହିଁ? ହଁ ରେ ଶଳା ତନ୍ତୀ, ମୁଇଁ ତୋର ଗୋଲାମ, ତୋର ମୂଲ ଲାଗିବି। ଧାଇଲା ମାରିବାକୁ ଆଉ। ତନ୍ତୀ ଡରରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି। 10 ଜଣ ଲୋକ 20 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ପ୍ରତି ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ତାର ଢେର କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ରୋଜ କାହାର ନା କାହାର କିଛି କାମ କରିଦେଇ ଆସେ। ବିନ୍ଦିଆ ତନ୍ତୀ ଗାଁର ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପରେ ଅନନ୍ତର ଗୁହାରି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଗାଳି ଶୁଣିଲା। ବେଣୁଧରପୁର ଭାର୍ଗବ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ। ନଦୀର ଗର୍ଭଠାରୁ ଗାଁଟା ଅତି ଅଳ୍ପ ଉଞ୍ଚା। ବଢ଼ି ପାଣିରେ ଗାଁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଗୋପାଳପୁର କଡ଼ରୁ ରାମନଗର ଯାଏଁ 18 ମାଇଲ ଲମ୍ବା ଗୋଟିଏ 20 ହାତ ଓସାର 10 ହାତ ଉଞ୍ଚା ଗୋଟିଏ କୂଳବନ୍ଧ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ନଈକୂଳିଆ ଢେର ଗାଁ ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ବି ବଞ୍ଚିଯାଏ। ବେଣୁଧରାଇପୁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନବନ୍ତ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ଘର ବସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଥିଲା ଲୋକ। ସରକାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମଲା, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, କାରିବାରିଆ, ମହାଜନ, କଲିକତିଆ ଚାକିରିଆ ଢେର। ଆଶ୍ଵିନ ମାସ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସମୟ, ବିଦେଶିଆ ସବୁ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନାଚ ତାମସା, ଖିଆ ପିଆ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି। ଗାଁଟା ଆନନ୍ଦରେ ଭାସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଷଷ୍ଠୀ ବେଲବରଣ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଦେଖାହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ମେଘରେ ଡୋଇଗଲେ। ମେଘଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଶକୁ ଘୋଟିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପବନ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ଡାକ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ହସି ପଶେ ଉଇ ନ ଦିଶେ, ବାପା ବୋଲେ ପୃତା ନିଶ୍ଚୟ ବରେସେ।
पंडांग मुखरे कथा आज टप टप कर वर्षा पानी पड़ला। आ वर्षा होउची तो होउची। षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी छाड़िया को नाराज। जो मनीष जीट थे से बस 100 वर्षर बुढ़ा मैंने कहते एपरी वर्षा केवे हो नथिला। गाँव माटी घर कांथ धूपधा पड़गला। दिन राति पवन हो दशहरा दिन जमी राति पाई गाँ गला बोले चहल पड़गला। आउ कौन लोग घर रे समझ निज निज पाचिया गोड़ धरी धाई बड़सन विचार नाई। बामण पाण कहार छुआछुति भी होनी। पाचिया कोड़ी धरी समस्ते बंध उपर हाजर। नई दक्षिण कूल को अणला बेलू गोटा समुद्र आउ किछि नाई। बड़े पानी बंध काने काने। नई भर 5 हाथ उच्चर गोटे लहरी आसी झलके झलके पानी बंध टपी पड़ुची। पांडा जमती हु हु कर पड़ुची गाँ भीतर को पशि आसो बोली। घरे आउ रंधाबड़ा कौन हम। शंख हुलहुली हरिबोल आउ कांदणारे गाँटा उछली पड़ुची। एति बेले गाधुआ तुठपटे गाँव में पानी पशिगला। देखु देखु 5 हाथ गहिर होगला। पिचकार मुहल पानी बाला भरी पानीटा गाँव को धाऊँची। हरिबोल हरिबोल आउ किसी कथा नहीं। उछुणी समुद्र समस्त जाकीदेव। पानी सुओ बंद करने जाई सब माटी पकड़ चेष्टा कले किंतु माटी मुठा भी रोना। सुओ सब भसई नौ। गाँव में एत बड़ कांड अंतर देखा नहीं। से सका भिजी भिजी गाँव चारिपट बुलूची। गाँव लोक मान बाड़ी गच मिशा मक्का काकुड़ी जो भासी आसा सब अंटारे पुराऊँच। जिते गाधुआ तुठ कति भारी हु हु पड़ा से हसी हसी धाइला। देखला गाँ भीतर को पानी सब भासी आसूँ। शुणिला गाँ भासीज भल कर अनाई देखला गाँ भीतर को। देखला विनोद बिहारी ठाकुर घर सिंहद्वार कबाटा 5 हाथ उंचा और 4 हाथ चौड़ा। ताको काढ़ी पकाई मुंडे नहीं धाई। दांड पाखे पार्वती मार मेल गोटा ढिंकी पड़ी जना। ढिंकी काढ़ी काखेला मुहाण कबाटा को आड़ कर ठिया कर दे ढिंकीटा को ठेकईदेला। आउ पिठी भिड़ी दे कबाटा को पेली धरला। तापर पाटी गला पकाओ माटी पकाओ माटी। कबाट दुई पाखर सब लोक मैंने माटी पकड़े। अंतर छाती जाए माटी हेलानी। डाकुची अंता बेक पोती होगला। सेठी किंतु अंतर ओजन नहीं। जिते ओठ कतिर माटी पड़ा दुथर डाक पड़ा हरिबोल दियो हरिबोल माटी पकाओ। आउ अंतर पाटी शुभिला नहीं। माटी से पड़ुची। पानी सुओ बंद होगला। लोक मैंने भरोसा है जिते खोजिले अंता कहीं अंता ता मुंड उपर 2 हाथ माटी। तापर डाक पड़ा धन्य धन्य रांडी पु अंता। पिला बुढ़ा माइकिनिया हजार हजार लोक समस्त हरिबोल दौरान और समस्त डाक पकाउले धन्य धन्य रांडी पु अंता। तापर दैव जोगे वर्षा बंद है। नईरे फुटे पानी खसला। अंतार माँ पिंडरे बसला। लोकर पाटिपुटी शुणी धाइला देखे कौन है। पुटे भी आसनी एपर्यंत। ता स्वामीर ठेंगा कांधरे पकईला। घर दुआटा किड़ी बाहरी आसला। जमी दांड को जाइए शुणिला समस्ते कहते धन्य धन्य अंता। लोकमानता गोटे पड़गले सिंघाणी धन्य धन्य तो पुओ। सिंघाणी सड़क सड़क तुठ कति चलीगला। सब शुणिला क्या किसी कहला नहीं। बंध चारिक बुली देखला। बंध मजिक अनई चारिपाख बुलूची। बंध तले 10 हाथ पानी ताको से कथा अजणा। जमती नई आड़ को बुलूची धपस्किर शब्द है। हाँ कौन है कही लोक मैंने धाइले। 2-4 लोक मसला लुरे नई को देखाइले। कूल ठार 5 हाथ दूर से पानी भितर गोटे मेंचाई फेण बाहर और 10 हाथ तलू गोटे बाउंसिया ठेंगा भासी जाऊँ। कहानी रांडी पुओ अंता। लेखक फकीरमोहन सेनापति।